الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله ابن علاوي الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن أنيس الحبشي الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن الله الإدريس، ثم إلى روح الحبيب سالم، وإلى روح الحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم ومنتسبين إليهم أجمعين، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا خصوصا أهل سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف، وإلى أرواح العم جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف، أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، افتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، رزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب، البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas masalah sholat dan tata caranya, juga kita telah menyelesaikan sunnah-sunnah sholat. Ditutup terakhir masalah pembahasan sholat lail dan sholat tahajud, dan pesan dari beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad agar menjalankan ibadah sunnah itu bitadrij, dengan perlahan-lahan. Yang paling penting adalah continue, dilakukan continue, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling langgeng, walaupun itu sedikit. Begitu juga termasuk bukti kesungguhan menjaga kelanggengan amal ibadah kita, walaupun itu sunnah. Jika terlewatkan suatu hari atau suatu waktu, maka hendaklah kita mengqadha'nya, seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Nabi melakukan itu jika terlewat sholat malam, maka Nabi mengqadha'nya di antara waktu subuh dan duhur. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, masih berkenaan dengan sholat, yaitu tentang tarkus shalah, meninggalkan sholat. Summa i'lam, kemudian ketahuilah, inna min angkaril munkarat wa akbaril kabair wa afhashil muharramat. Sesungguhnya perbuatan yang paling mungkar di antara seluruh perbuatan mungkar, yang paling mungkar, dan akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, wa afhash al muharramat, dan perbuatan haram yang paling keji adalah tarku ba'dil muslimin,
tarku ba'dul muslimin as-salawat al-maktubat. Perbuatan sebagian orang-orang Islam meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu termasuk di dalamnya juga sholat Jumat. Orang yang meninggalkan sholat wajib, sholat fardu, maka dia telah melakukan perbuatan yang paling mungkar, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, perbuatan yang paling mungkar, perbuatan dosa yang besar sekali, dan perbuatan haram yang keji, sebab sholat itu seperti yang disampaikan di dalam hadis, imaduddin, kata Rasulullah, tiangnya agama. Kata Nabi, faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Sholat 5 waktu itu tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahaditsus sahihatul katsiratu bi kufri tarikis shalah. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah hadis sahih, dalam jumlah yang sangat banyak sekali, tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Bahwa diriwayatkan dalam banyak hadis sahih bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah menjadi orang kafir. Orang kafir. Nah, walaupun dalam penjelasan para ulama ada perinciannya mengenai hal itu. Ada orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini sholat itu wajib. Ada juga orang yang meninggalkan sholat karena malas, rasa malas. Ada pula orang yang meninggalkan sholat karena kebodohan dan lain-lainnya. Tapi dalam riwayat sebuah hadis, orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, dia keluar dari agama Islam. Dalam riwayat sahih yang banyak sekali. Nah, itu seperti yang saya sebutkan, ada rinciannya. Sebab tidak semua orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tapi hadis ini menjelaskan betapa pentingnya sholat itu, sehingga orang yang meninggalkan sholat sampai disebut kafir oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, sebab di zaman Nabi dulu tidak ada orang meninggalkan sholat kecuali dia orang munafik atau orang kafir. Orang munafik atau orang kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Ikatan, janji antara kita dengan mereka hanya dengan sholat. Ikatan janji antara kita dengan mereka yaitu dengan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Kalau sudah kafir itu merupakan ciri-ciri orang yang Islam, yaitu sholat. Kalau sudah dia tidak sholat, ya berarti dia bukan orang Islam lagi, kata Rasulullah SAW. Walaupun ada kemudian yang menafsirkan, memang di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada orang Islam kecuali dia menegakkan sholat. Yang tidak menegakkan sholat di masa itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ada perincian yang menjelaskan secara detail makna hadis ini. Sebab tidak boleh juga ada orang kemudian kita tahu meninggalkan sholat umpamanya, kemudian wafat, kita hukumi dia kafir, tidak kita sholatkan, tidak kita kafani, kemudian kita kuburkan saja tanpa disolati, tidak boleh juga, sebab itu ada perinciannya. Tidak semua orang sholat dihukumi seperti, orang yang tidak sholat dihukumi seperti itu di dalam fikih. Tapi di dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat itu disebut oleh Rasulullah SAW orang kafir, yaitu orang yang benar-benar
meninggalkannya secara sengaja dan dia tidak menganggap sholat itu penting. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taraka salata muta'ammidan. Nah, ini sebagai penjelasan hadis yang tadi. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, artinya dia tahu kewajiban sholat, artinya dia tidak mau mengerjakan sholat itu, faqad kafara jiharan, maka dia telah kafir secara nyata. Dia telah kafir secara nyata, putus hubungan antara dia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak ada ikatan lagi antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain dijelaskan, man taraka salata muta'ammidan faqad buri'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulihi. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka perlindungan Allah dan Rasulnya, jaminan dari Allah dan Rasulnya terlepas dari diri orang tersebut. Dia sudah tidak mungkin selamat lagi di mata Allah dan di mata Rasulnya Muhammad SAW. Nah, ini hadis menunjukkan bagaimana pentingnya sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu sudah di titik derajat yang paling rendah sekali. Derajat yang paling rendah sekali, sebab sholat ini satu-satunya ikatan terakhir antara seorang hamba dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad SAW. Ketika itu dilepas, maka terlepas seluruh ikatan itu, kemungkinan orang itu selamat, berada di bawah jaminan Allah dan Rasulnya sangat sedikit sekali. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, siapa yang meninggalkan sholat satu kali, namanya dan nama bapaknya tertulis di pintu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, Fulan bin Fulan ahlin nar. Fulan anaknya si Fulan itu termasuk ahli neraka. Bayangkan, nama dia tertulis, nama bapaknya juga ikut tertulis, walaupun bapaknya mungkin tidak termasuk ahli neraka, tapi nama bapaknya itu jadi ikut tertulis di situ karena ulah manusia yang meninggalkan sholat ini. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita punya keluarga yang meninggalkan sholat, dan jangan sampai ada di dalam rumah kita orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah riwayat, wa qala alaihi salatu wassalam, man hafadha ala salati, barang siapa yang menjaga salat, yaitu menjaga salat fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga salat di sini, menjaga salatnya, mengerjakan salat itu dan mendirikan salat tadi. Wudunya benar, rukun-rukunnya benar, syarat-syaratnya benar, mengerjakannya secara tumak-ninah. Man hafadha ala salati, siapa yang menjaga salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nuran, maka nanti dia akan memiliki cahaya, akan diberikan sinar kepadanya, wa burhanan, pelita, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan di hari kiamat. Burhan diberikan bukti yang nyata baginya di hari kiamat atas keselamatan dia. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, baik dia meninggalkan sholat itu sama sekali walaupun KTP-nya Islam, atau dia mengerjakannya bolong-bolong, hari ini sholat besok enggak, atau hari ini sholat subuh, zuhur tidak sholat, asar sholat, maghrib ditinggalkan, keluar dari waktunya, itu termasuk tidak menjaga sholat. Walaupun dia sholat, tapi kalau sudah keluar dari waktunya, dia termasuk tidak menjaga sholat. Lam yuhafidh, wa man lam yuhafidh 'alaiha,
Siapa yang tidak menjaga sholatnya sehingga dia meninggalkan sholat sama sekali, atau dia sholatnya lubang-lubang, atau dia seringkali sholat keluar waktu, itu juga orang yang tidak menjaga sholat. Lam takun lahu nuran, maka tidak ada baginya cahaya, wala burhanan, tidak ada juga baginya bukti yang nyata, wala najatan, pelita tidak ada, wala najatan, dan tidak ada keselamatan bagi dirinya. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti dia di hari kiamat itu, orang yang meninggalkan sholat, tidak menjaga sholatnya, wa kana yaumul qiyamah, dan nanti dia di hari kiamat itu ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Qarun, dikumpulkan bersama Fir'aun dan Qarun, wa Haman, dan bersama Haman, wa Ubay ibn Khalaf, dan juga dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surat yang kita hafal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Loh, bagaimana orang yang sholat tapi dia kok masuk ke neraka? Artinya orang-orang yang terkena kewajiban sholat. Alladzina hum ala salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang mengerjakan, yang wajib terkena kewajiban sholat, tapi dia itu terhadap sholatnya lalai. Dia meninggalkan sholat tadi. Seringkali sholat di luar waktu. Kemudian dia juga sholatnya lubang-lubang, atau sama sekali tidak mengerjakan sholat padahal dia terkena kewajiban sholat. Faqad waqa'at tasrihu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis shalah. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya. Tasrih itu disampaikan secara gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan secara jelas-jelas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kekafiran orang yang meninggalkan sholat. Kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada pembahasan mengenai hadis ini, tapi kita secara nyata Nabi mengatakan itu kafir. Makanya kita harus benar-benar menjaga sholat dan jaga keluarga kita dari meninggalkan dan melalaikan sholat, atau nanti dia tergolong orang-orang yang kafir menurut lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang meninggalkan sholat dan melalaikannya. Wa kadzalika warada 'anis sahabah wassalafis salihi, dan begitu juga hal yang sama diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pendahulu yang soleh tentang kekafirannya orang yang meninggalkan sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, mereka hukumi ini sebagai orang kafir. Walaupun sekali lagi ada pembahasan lebih lanjut mengenai pendapat ini. Ada yang mengatakan di masa itu memang kondisinya berbeda dengan di masa ini. Tapi tetap riwayat itu memang benar-benar ada, dan kita harus berhati-hati dengan sholat, dalam menjaga sholat. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian dari sahabat atau sebagian dari ulama sampai mengatakan, ma sami'tu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal a'mali in tarakahu kufur illa shalah. Sampai sebagian ulama mengatakan, atau sebagian tabi'in atau tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan, aku tidak pernah mendengar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
berpendapat bahwa meninggalkan suatu amal perbuatan itu hukumnya kafir. Tidak pernah aku mendengar sahabat mengatakan siapa yang meninggalkan ini maka dia kafir. Aku tidak pernah mendengar sahabat mengatakan hal seperti itu illa shalah, kecuali dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat ini para sahabat berpendapat siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan secara sengaja kafar, maka dia hukumnya kafir. Berarti kalau kafir dia harus bersyahadat lagi. Fa iyyaka thumma iyyaka wa tarku salati aw tarku syai'in minha. Berhati-hatilah kalian dan berhati-hatilah kalian dari perbuatan meninggalkan sholat atau meninggalkan sebagian dari sholat. Meninggalkan sebagian dari sholat saja, hati-hati. Meninggalkan sholat, hati-hati. Meninggalkan sebagian dari sholat, hati-hati, karena kalian sudah mendengarkan bagaimana riwayat hukum orang yang meninggalkan sholat itu di atas tadi. Dan perhatikan keluarga kita. Fa in fa'alta dzalika, kalau kamu melakukan hal itu, kalau kamu meninggalkan sholat atau meninggalkan sebagian dari sholat, fa in fa'alta dzalika, kalau kamu lakukan itu muta'ammidan, secara sengaja, faqad halakta ma'al halikin, maka engkau telah binasa bersama orang-orang yang binasa. Wa khasirtad dunya wal akhirah, dan kamu telah mengalami kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang benar itu kerugian bagi mereka yang hidup meninggalkan sholat atau meninggalkan sebagian dari sholat. Orang kalau masih mengerjakan sholat, masih ada keselamatan di dalam dirinya. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, ini di derajat yang paling terakhir, dia akan rugi, binasa bersama orang-orang yang binasa. Tidak ada cahaya baginya, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat, dia tidak ada cahayanya sama sekali, tidak ada burhan, petunjuk bagi dirinya yang nyata, tidak ada keselamatan bagi dirinya, dan nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berhati-hati mengerjakan sholat, karena sholat itu hubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'raj, kata Rasulullah SAW, as-salah mi'rajul mu'min. Sholat itu kontak antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah meninggalkan sholat ini, sudah tidak ada hubungan lagi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ikatan antara dia dengan Allah, dan tidak ada ikatan, kalau dia tidak punya ikatan dengan Allah, tidak mungkin punya ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang dikehendaki bahagia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjadi bertaubat dan memperbaiki kesalahannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang menjaga sholat, dan menjadikan sholat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan haram. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, keturunan kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang menjaga sholat, sampai di hari kiamat nanti berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita cahaya, diberikan kepada kita bukti-bukti yang nyata dan keselamatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa kama yajibu alaika an tuhafidha 'ala shalah, seperti halnya diwajibkan bagi dirimu untuk menjaga salat, wa yahrumu alaika an tudayyi'ha, kadzalik diharamkan bagimu untuk melalaikan salat itu. Melalaikan salat itu mengulur-ulur waktu salat tadi sampai keluar di waktunya. Kamu tidak boleh, kamu
diwajibkan melakukan sholat dan diwajibkan menjaga sholat, seperti halnya kamu diwajibkan menjaga sholat, diharamkan kamu melalaikan sholat tadi. Yajib alaika, wajib bagi dirimu, an tushaddid ala ahlik wa auladik, wajib bagi kamu untuk tushaddid, itu artinya memaksakan kepada istri dan anak-anakmu, artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap istri dan anak-anakmu, wa kullu man laka alaihi wilayah, dan semua orang yang ada di bawah naunganmu, fi igamatis salah, wajib kamu dengan sungguh-sungguh memaksa istri, anak-anakmu, dan semua orang yang ada di bawah naunganmu untuk mendirikan sholat. Kamu punya kewajiban melakukan itu. Muslim, ya, kalau muslim wajib, yang di bawah naungannya muslim, ya wajib baginya untuk memerintahkan dengan sungguh-sungguh bahwa dia harus sholat. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu, anak-anakmu untuk sholat, untuk mengerjakan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah atas perbuatanmu memerintahkan itu, karena memerintahkan orang berbuat sholat itu memang tidak mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan wastabir alaiha, dan bersabarlah, artinya kamu tidak memerintahkan cuma sekali saja seumur hidup atau seminggu sekali. Setiap waktu sholat kamu tidak boleh tidak melihat keluarga kamu, mengecek keluarga kamu, tidak keluar dari waktunya. Makanya Allah mengatakan wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu, terutama yang punya kewajiban kalau di dalam rumah tangga adalah suami. Kalau suaminya melalaikan sholat, ya sang istri sang istri punya kewajiban mengingatkan suami, sebagai kewajiban seorang muslim melihat orang muslim yang lain. Setiap waktu sholat dia wajib memerintahkan semua anggota keluarganya untuk mengerjakan sholat. Wastabir alaiha la nas'aluka rizq, kata Allah, kami tidak minta kepada kamu rezeki. Saya, Allah, tidak minta rezeki, tidak minta upah kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang akan memberi rezeki kamu. Ini seakan-akan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga itu, kepala rumah tangga itu diminta oleh Allah mendidik anggota keluarganya memperhatikan sholat, bukan memperhatikan rezeki jasmani. Artinya bukan rezeki jasmani tidak diperhatikan, artinya nomor satu prioritas di dalam rumah tangga itu, nomor satu perhatikan sholat. Sholat di awal waktu dikerjakan. Jangan sampai ada di dalam rumah tangga kita yang melalaikan sholat. Jangan rumah tangga memperhatikan rezeki. Kalau sudah kehilangan rezeki, kehilangan tiket, kehilangan dunia, menyesal sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak hilang. Tapi kehilangan sholat 1 hari, 2 hari, biasa-biasa saja. Anaknya kehilangan barang duniawi, menangis dia. Tapi anaknya menghilangkan sholat, kehilangan sholat subuh, kehilangan sholat duhur, kehilangan sholat asar, biasa-biasa saja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk, kami yang memberi rezeki kamu. Ini seakan-akan juga isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang di rumah tangganya tidak diperhatikan sholat, pasti rezekinya seret, rezekinya susah. Karena di dalam rumah tangga itu ada orang yang melalaikan sholat. Dan isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang di dalam satu rumah tangga rajin memperhatikan sholat, menjaga sholat, maksudnya menjaga sholat ini mendirikan hak-haknya dengan benar,
maka rumah tangga itu pasti akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki. Kalau saya ngomong rezeki, kalau ada di dalam ayat rezeki di sini, jangan terus dibayangkan uang 1 miliar atau 2 miliar. Rezeki itu bukan cuma uang. Uang itu satu titik, sebagian kecil dari rezeki. Rezeki itu adalah kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan di dalam rumah tangga, keceriaan, jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa takut terhadap kondisi dunia. Itu rezeki yang paling mahal. Rezeki yang paling mahal, sebab kalau rezeki itu diukur uang, berarti Nabi Muhammad SAW tidak dapat rezeki dari Allah, padahal dia orang yang paling menjaga sholat. Nabi Muhammad ini orang yang paling melimpah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia merdeka dari harta dunia. Nabi tidak perlu dengan harta dunia. Diberi seberapapun oleh Allah, dia tetap bahagia, tetap tenang, hidupnya ceria, tidak ada gundah gulana, takut dan sedihnya kalau membayangkan akhirat. Takut berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia sama sekali tidak ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW, dan di hati para sahabatnya juga, ahlul baitnya juga, para wali pewaris Nabi Muhammad SAW. Itu kehidupan, itu rezeki yang paling besar. Nah, kalau cuma rezeki itu dibayangkan uang saja, berapa banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya penuh dengan kesedihan. Orang kaya raya tapi keluarganya perang. Orang kaya raya tapi saling menyakiti satu sama lain. Orang kaya raya tapi pecah rumah tangganya. Na'udzubillah min dzalik. Sedih, was-was hidupnya, khawatir, gundah gulana. Itu tidak menjamin sama sekali. Nah, kalau mau hidup bahagia, satu keluarga mau hidup bahagia, duduk satu keluarga, buat kesepakatan. Nah, ayo kita mulai sekarang mau hidup bahagia, bukan cuma di dunia saja. Yang lebih penting, kita ini nanti dunia ini cuma sebentar. Dunia ini sebentar. Sudah berapa banyak dalam waktu berapa bulan ini kita mendapat berita kematian. Karena memang dunia ini sebentar. Seharusnya kalau dengar berita kematian kita ini tidak terkejut. Karena dunia ini memang bukan tempat untuk menetap. Tapi yang lebih penting, kumpulkan keluarga. Kalau kita mau bahagia di tempat yang sementara ini, dan yang lebih penting lagi, nanti kita kumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat komitmen kesepakatan, sholat jangan ditinggalkan. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau melakukan sholat sambil berjamaah satu keluarga. Sebab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai melarang orang meninggalkan sholat berjamaah. Nah, orang kalau sudah di rumah tangganya melakukan sholat sambil berjamaah, lebih bagus lagi berjamaah di masjid. Subhanallah, itu hidupnya akan indah, akan lapang, jiwanya akan tentram, walaupun langit menghimpit dunia, dia menjadi orang yang paling tentram hidupnya. Tidak terpengaruh dengan kondisi dunia ini. Tapi karena zaman ini banyak orang melalaikan sholat, maka kita lihat banyak orang stres, banyak orang terlilit, terhimpit hidupnya, karena sholat ini menjadi sambilan. Sholat ini dia lakukan menjadi sambilan, bukan menjadi hal yang pokok. Nah, kalau kita mau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan sholat ini sebagai sesuatu yang pokok di dalam hidup kita. Sholat ini adalah sesuatu yang pokok. Nah, kita lanjutkan. Wala tada' lahum udhran fi tarkiha. Janganlah kamu wala tada' lahum udhran fi tarkiha. Jangan kamu menerima segala
uzur dari keluargamu tadi, anakmu atau istrimu, jangan kau tinggalkan uzur bagi mereka untuk meninggalkan sholat tadi. Tidak ada uzur. Uzur meninggalkan sholat ini tidak ada. Kecuali tidur dan lupa. Selagi kita masih sadar, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Oh, saya tadi macet bisa sholat dulu di mobil. Saya macet di tengah jalan, di jalan tol, tidak bisa sholat, macet di tengah-tengah jalan tol. Sholat, tetap harus sholat. Lah bagaimana sholatnya? Sholat apa adanya, menghormati waktu. Nanti ketika sampai di tujuan, kalau masih ada waktu, ulangi sholatnya tadi. Karena sholatnya tidak sempurna. Kalau sudah hilang waktunya, sudah lewat waktunya, mengqadha sholat tadi, tapi dia di waktu sholat itu dia tetap mengerjakan sholat dalam kondisi seperti apapun. Jangankan macet di masa Nabi Muhammad SAW dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mewajibkan sholat bagi Rasulullah dan bagi para sahabat. Ini kondisi perang, tidak ada kondisi yang lebih berbahaya lagi dari perang. Sampai ada penjelasannya di dalam Al-Quran, sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, mencekam dalam kondisi perang. Bahkan ketika perang berkecamuk, masuk waktu sholat, wajib mengerjakan sholat itu. Bagaimana orang zaman sekarang tidak mengerjakan sholat karena di mall, la ilaha illallah. Tidak mengerjakan sholat karena macet di jalan. Tidak mengerjakan sholat karena meeting pembahasannya masih hot, ini meeting. Tidak mengerjakan sholat karena tidak bisa memutus adegan sepak bola atau tidak bisa memutus adegan sinetron. La ilaha illallah. Ini sahabat dalam keadaan perang. Loh, saya dalam keadaan sakit, tergeletak di rumah sakit. Sadar atau tidak? Sadar. Kalau sadar tetap wajib sholat. Makanya siapa yang mengunjungi orang sakit di rumah sakit, kadang-kadang banyak orang di zaman ini yang tidak paham. Kalau sakit di rumah sakit seminggu, ya seminggu tidak sholat. Makanya kalau kita sedang mengunjungi orang sakit, sampaikan dengan kata-kata yang bijaksana, ingatkan mereka untuk menjaga sholat. Tetap melakukan sholat. Walaupun dalam kondisi najis, tidak bisa ganti baju, sholat dulu, nanti kalau sudah selesai, diganti sholatnya. Jadi menghormati waktu sholat. Oh, saya dalam pesawat. Dalam pesawat, mau ganti tidak bisa, mau wudhu tidak bisa, baju saya ada najis, saya wajib sholat, tetap wajib sholat. Nah, bagaimana caranya saya sholat di pesawat? Ya sudah, sholat apa adanya, nanti setelah landing kalau ada waktu, ganti sholatnya, ganti baju, ganti sholatnya. Kalau sudah keluar waktunya, qadha di sholatnya itu, diqadha. Tapi yang jelas, selagi kita sadar, wajib kita melakukan sholat, la tada' lahum udhran fi tarkiha. Tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat tadi. Dalam fikih, sampai orang yang tidak bisa mengerjakan berdiri, duduk. Orang yang tidak bisa mengerjakan dalam kondisi duduk, tidur, berbaring menghadap ke kanan. Tidak bisa berbaring bagian ininya, bagian badan kanannya di bawah. Tidak bisa bagian badan kirinya di bawah. Tidak bisa sholat sambil terlentang. Sujud rukuknya bagaimana? Kalau duduk, membungkukkan badan. Kalau bisa sujud, sujud. Kalau tidak bisa, membungkukkan badannya. Kalau tidak bisa membungkukkan badannya, tidak bisa duduk dalam tidur, kondisi tidur. Sujud rukuknya bagaimana? Dengan anggukan kepala. Kalau kepalanya tidak bisa dianggukkan dalam kondisi terlentang, kepalanya tidak bisa dianggukkan, sujud rukuknya, perpindahan sholatnya dilakukan dengan kedipan mata. Bayangkan sampai tinggal kedipan mata. Kalau matanya tidak bisa berkedip, di fikih ini ya, matanya sudah tidak bisa berkedip, tapi dia sadar menjalankan seluruh rukun sholat tadi, masih wajib mengerjakan sholat dan menghadirkan seluruh rukun sholatnya di dalam hati. Selagi dia sadar, wajib sholat. Jadi tidak ada alasan sama sekali meninggalkan sholat ini ya. Nah, kemudian waman lam yasma' minhum
Siapa yang tidak mau mendengarkan dari anggota keluarganya itu sudah diberitahu tidak mau mendengarkan, wa yuti' tidak mau taat, fahaddidhu wa'agibhu, maka tegurlah dengan keras dan beri hukuman. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan seperti itu di dalam hadis. Namun ini setelah diberi pelajaran, setelah diberitahu dengan cara yang bijaksana, dan dengan pemahaman yang benar, benar-benar sudah diulang-ulang, mengajarkan sholat itu, diperhatikan, diberitahu berulang-ulang, tapi dia masih juga tidak mau taat. Memang ini benar-benar jiwanya ingin meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti ini, tegur dengan teguran yang keras, beri hukuman. Nah, sebagian orang tua di zaman ini atau sebagai suami atau sebagai bapak tidak pernah memberi penjelasan juga kepada anaknya. Anaknya lalai kemana, main game, nonton TV, terus setiap hari seperti itu, tidak diajak hadir majelis taklim, tidak pernah diajak duduk membahas tentang pentingnya sholat, tidak pernah dijelaskan tentang Allah, tidak pernah dijelaskan tentang surga, neraka, tidak pernah dijelaskan tentang kematian, tentang kubur, tentang barzah, siapa Nabi Muhammad, tidak pernah dijelaskan tentang wajibnya sholat. Kering, anaknya tidak punya ilmu apa-apa tentang agama, tidak punya pengetahuan, tidak punya keyakinan di dalam hatinya, cuma sekedar sudah sholat, ayo ini sholat. Tapi tidak pernah tahu ini sholat ini buat apa, tujuannya sholat ini buat apa, tidak pernah dijelaskan sama sekali. Nah, yang seperti ini orang tuanya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dia tidak bisa sekedar memarahi, karena sebetulnya marah itu bukan penyelesaian, tidak akan paham, kecuali kalau orang tuanya sudah bertanggung jawab menjelaskan sejelas-jelasnya tentang sholat dan menjelaskan tentang akhirat sejelas-jelasnya, memberikan contoh kepada anaknya bahwa dia termasuk orang yang tunduk kepada Allah, menjaga diri dari pengakhiran yang buruk, dari su'ul khatimah menuju kepada husnul khatimah, menjaga sholat, dia memberi contoh anaknya nas'alullah al-afiyah, meninggalkan sholat. Nah, ini sudah betul-betul rusak ini ya. Beri hukuman, karena hukuman itu ada memang. Hukuman itu ada. Allah saja menghukum. Allah yang memerintahkan, Nabi Muhammad yang memerintahkan kita menghukum. Fahaddidhu. Kamu kepala keluarga, maka berikan teguran dengan keras, wa'agibhu. Beri hukuman. Waghdab alaihi. Dan marah, harus marah. Jangan lembek terus. Ada waktunya orang marah, tapi setelah melaksanakan semuanya. Bukan nanti di pasar ada orang tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita kenal sama dia juga tidak pernah, kemudian bawa pentungan, ada orang tidak sholat kita pentung. Ini Rasul memerintahkan kita marah, bukan seperti itu. Marah itu alternatif terakhir, sudah alternatif terakhir. Hukuman itu di dalam Islam alternatif terakhir. Nah, waghdab alaihi asyaddal ghadab, yang marah dengan marah benar, karena ini nantang, ini orang ini, anak ini nantang. Wa'adzim mimma taghdab alaihi law atlaf malak, dan kamu marahnya kalau ada orang bilang, masa orang meninggalkan sholat, anak meninggalkan sholat masa dimarah, apa marah itu penyelesaian? Saya mau tanya, kalau anak kamu menghilangkan barang dunia kamu marah atau tidak? Kamu baru beli kamera bagus atau beli HP bagus, diambil anak kamu, kemudian dibuang HP-nya. Kamu marah atau tidak? Marah besar. Mungkin anaknya tidak diajak bicara seminggu atau sebulan karena dia menghilangkan HP yang baru dia beli. Ini menghilangkan sholat lebih besar, tidak bisa dibandingkan HP dengan sholat. Bagaimana orang melihat anaknya meninggalkan sholat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, biasa-biasa saja.
seperti tidak ada apa-apa. Tapi anaknya menggoreskan cat mobilnya. Naik mobil dia kegores. Marahnya bisa 3 minggu. Ini kebalik. Kepala bapak ini, pola pikirnya bapak ini, si bapak terbalik. Bagaimana anaknya bisa sadar? Nah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kalau anakmu meninggalkan sholat, sudah kamu beritahu, dia masih nekat meninggalkan sholat, marahlah kamu dengan marah yang besar, lebih besar daripada kamu marah waktu anakmu menghilangkan barang dunia dari dirimu, hartamu. Fa in lam taf'al dzalika, kalau kamu tidak melakukan hal itu, kamu tidak marah, kunta minal mustahinin bihugugillah wa bidinihi, maka kamu termasuk orang yang menganggap remeh kedudukan Allah dan agamanya. Bagaimana tidak menganggap remeh? Kalau dia merusak harta dunia, menghilangkan harta dunia, kamu akan menjadi marah besar. Tiba-tiba dia bangun pecah TV rumah. Kamu akan marah luar biasa. Bagaimana dia memecah sholat 1 kali, 2 kali, kamu diam saja. Berarti buat kamu dunia ini lebih besar daripada Allah dan daripada agama ini. Waman agabtahu wa ghadabta alaihi walam yamtathil wa yanzajir fa'ab'idhu anka. Siapa yang di antara keluargamu itu yang kau hukum, kau sudah marah, tapi dia tetap tidak taat kepadamu, maka jauhkanlah dia, sisihkan dari keluarga, jauhkan. Watrudhu, usir dia, minka, dari dirimu, fa innahu syaitan, karena sesungguhnya dia itu setan, la khair fihi, tidak ada kebaikan dalam dirinya, wala barakata, tidak ada berkah, tahrum mualatahu wa muasyaratahu, diharamkan kamu melindungi dia dan berkumpul bersama dia, wa tajib muadatuhu wa mugata'atuhu, dan wajib kamu memusuhi dan memutuskan hubungan dengannya, wa huwa minal muhaddin lillah wa rasulihi, sebab dia termasuk orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajid qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum. Kamu tidak akan mendapati, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyayangi orang-orang, tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir menyayangi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu adalah ayah atau anak mereka. Bayangkan ini ayatnya. Kita tidak boleh menyayangi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Al-ayah. Fanafyul iman anil muwaddina lil muhadina lahu wali rasulihi wa inkanu min agrabil agrabin. Dalam ayat itu Allah menafikan, menganggap tidak beriman orang yang memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya. Artinya, kita memusuhi dia, memutuskan hubungan dengannya, menjauhinya karena perbuatan dia, bukan karena zatnya. Tidak boleh kita benci zatnya. Nah, memutuskan hubungan bukan berarti putus sama sekali. Kita tetap harus mengajak dia kepada kebaikan, mengajak dia kepada kebaikan dengan usaha semampu kita. Tapi menyayangi dia karena perbuatannya meninggalkan sholat, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh iba terhadap dia karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam ketika iba terhadap anaknya yang tenggelam, padahal dia berada di kapal, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengatakan, innahu laisa min ibnik,
anak itu yang kamu tangisi itu bukan anakmu wahai Nuh, karena dia nantang Allah dan nantang Rasulnya Nuh alaihi salam. Dia bukan anakmu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada orang tua, dan menjadi buah hati kita semua. Nah, wa ghayatu ma yusmah, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan sisanya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa keluarga kita, mengampuni dosa-dosa anak kita, mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, memberikan petunjuk kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW, memaafkan segala kesalahan umat Muhammad SAW, menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan kita dari segala fitnah zaman. Begitu juga anak-anak kita dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk dosa, dan memudahkan kita untuk taat kepada Allah, melakukan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan kita, kebahagiaan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan segala ucapan dan tingkah laku kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini dan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita bersama Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di alam barzah nanti di hari kebangkitan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, juga bersama aulia yang lain, puncaknya bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan kerabat kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal, juga orang-orang yang mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.